بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العالمين. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒഴിവായിട്ട് പോലും വെക്കേഷൻ സമയത്തായിട്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല. ധാരാളം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല റാഹത്താക്കട്ടെ, അല്ലാഹു തആല സന്തോഷകരമാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓൺലൈനിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഒക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു നിറവേറ്റും. ഇവിടെ ഇതിനാരും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് സാധിക്കല് അവരുടെ ഈ ദുആയുടെ ബർക്കത്തുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴുള്ള ദുആ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കല്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും പല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആയി വരുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തർ. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മളെ പല ആളുകളും സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, അതേപോലെ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകള്, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസമുള്ള ആളുകള്, അതുപോലെ തന്നെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ, വീടില്ലാത്തവര്, മക്കളില്ലാത്തവര്, അങ്ങനെ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചെല്ലാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകള് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പൊ ദുആ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരും. അതില് ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആമീൻ പറയാ. അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിയ്യത്ത് വെച്ചിരിക്കല്ല അവരുണ്ടോ. ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. കഞ്ഞിയായിരുന്നു കഞ്ഞി സെറ്റില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മൂച്ചിലോട്ടിൽ വെച്ചാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ബഹുമാനികളെ, നമ്മള് കഞ്ഞി സാധാരണ കൊടുത്തിരുന്ന ആ ഭാഗം ഇപ്പൊ പൊളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പണി നടക്കാറ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി നമ്മളെ പിന്നെ ഈ മൂച്ചിന്റെ ചോട്ടിൽ നമ്മളെ ഈ ഇതേ കമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ മൂച്ചിന്റെ ചോട്ടിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കുടിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മൾ ദുആ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ടേ പോകാവുന്ന പ്രത്യേക അറിയിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തരും. അള്ളാഹു ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ഹഖജാവ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ, റാഹത്ത് നൽകട്ടെ, നമുക്ക് സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. പല ആളുകളെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവരെ, രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ, അതുപോലെ മാനസികമായി ശാരീരികമായി പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അള്ളാഹു നീക്കട്ടെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു വീട് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ പല ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹു ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മക്കൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദുആയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥയോടുകൂടി ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സലാത്താണ് ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്. നിരവധി ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് നമുക്കുള്ളത്. അള്ളാഹു ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോടൊപ്പം ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഖൈറ് നൽകട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധ റമദാനില് അവിടെ എത്തി ഉംറ ചെയ്യാൻ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുള്ള ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉംറ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമെന്ന്. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തീർക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഒക്കെ ഈ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. മക്കൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്തവർ, ജോലിയില്ലവര് തന്നെ നല്ല ഹൈറായ ജോലി ഇല്ലാത്ത ആളുകള്, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവര്, അതുപോലെ പല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവര്, ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് അതുപോലെ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല ബറകാത്ത്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൂലേ? സാധാരണ മക്കളെ കണ്ട മാതാപിതാക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറില്ല, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. കയ്യിനും കാലിനും അല്ലാഹു സ്വാധീനം അല്ലാഹു തരട്ടെ. അല്ലാഹുവെ മരിക്കുന്നത് വരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ പല ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ വടി കൈ പിടിച്ച് ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു അതൊന്നും തരാതിരിക്കട്ടെ. ഒരു മൂലയിൽ കടന്ന് നമ്മളെ കാഷ്ടവും നമ്മളെ മൂത്രവും മറ്റൊരാളെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ തരാതിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. വർത്താനങ്ങൾ പറയരുത്, വർത്താനം പറയരുത്. ചായ കുടിച്ചോ? നിങ്ങള് ചായ കുടിച്ചോ? ഇവിടുന്ന് കുടിച്ചോ? കുടിച്ചോ? എല്ലാരും കുടിച്ചോ? ചായ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കുടിച്ചോ? കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചോ? അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വിഷമവും പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല, എന്താ ചെയ്യാൻ? പിന്നെ കൂടെ നിങ്ങള് ഒരു 3 ഫാത്തിഹകൾ എന്റെ കൂടെ ഓതണം. മനസ്സിലായില്ലേ? 6 സ്വലാത്തുകൾ എന്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യത്ത് വെക്കണത് എന്താ? അല്ലാഹു നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ഇനി ഒരു വിഷമം അല്ലാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ. രണ്ടാമതൊരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് രോഗികളാ അല്ലേ? എത്ര പേരാ രോഗികള് ഈ കൂട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. രോഗം അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരാന്. ഇനിയൊരു രോഗം അല്ലാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ. മൂന്നാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പ് മദീന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. പോയവർക്ക് ഇനിയെ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. നാലാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. അതെന്തിനറിയോ? ഇവിടെ ഒരുപാട് വിഷമത്തോട് വന്നതാ, തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അല്ലാഹു അറിയിക്കട്ടെ. ആറാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. അഞ്ചാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ വാർഷികമാണ്. 6 വർഷത്തിന് ആദ്യമായി കൊണ്ട് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുക. അവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഫضലാണ്. അപ്പൊ ആ വാർഷികത്തിന് വരാനും വിഷമങ്ങൾ മാറാനും ഒക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ
സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. 5 6-ാമത്തത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ വിഷയം അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. 6 സ്വലാത്തിന്റെ കൂടങ്ങളിൽ ചൊല്ലണം. ഇന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഖൈറിന്റെ കിതാബിൽ നമ്മളെ പേരല്ല എഴുതി വെക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു തങ്ങളെ മുമ്പിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലും ഒരു ഡോക്ടർ മുന്നിൽ ചെന്ന് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ റബ്ബ് തരാതിരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 ഫാത്തിഹയും ഇരിക്കും. സീറ്റില്ലവിടെ കസാലല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടറിയോ? വയസ്സായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. 60-70 വയസ്സായാലൊക്കെ നീച്ചിക്ക. 20, 22, 30 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഇരിക്കുക. കാരണം ഓൾക്ക് വയ്ക്കൂലല്ലോ. ഓൾക്ക് നിൽക്കുമ്പോ വേദന. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വയസ്സിന് മൂത്തോലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? നീച്ചു നിൽക്കുക. സ്ഥലത്തിന്റെ പരിമിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ വരുന്നവർക്കുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇലാ ഹുറത്തുഹു നബിയനാ വ ഹബീബിനൽ മുസ്തഫ വ മുറബ്ബിനാ محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرته الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ وإله محمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ وإله حضرته جميع الفجاء وغين الدين جست الجميل قدس الله سره اللذيذ وإله حضرته أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. إلى حضرة حمزة القرار وإلى حضرة سعد بن معاذ وإلى حضرة خالد بن وليد وإلى حضرة ذو القرنين وإلى حضرة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الطهرى أمهات المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة السيد محمد جلال الدين البخاري كاتب البابا وإلى حضرة كامل متم فريد ولي الله وإلى حضرة والا متم بابا وإلى حضرة فاطمة بيه وإلى حضرة مرسيلات كويتنغل بابا وإلى حضرة مرسيد متويتنغل بابا وإلى حضرة بيمسيب كويتنغل بابا وإلى حضرة مرسيلات كويتنغل بابا وإلى تمر سيد متوى تنقل بابا وإلى تبري مصفوق تنقل بابا وإلى حضرة ربال بسيط التبير وإلى حضرة ربال بسيط بكن بيه. مرحبا مرحبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يسيركم الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബിന്റെ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഖാലിഖായ പടച്ച റബ്ബേ ആ സൂറത്തുൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ.
നമ്മൾ 6 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലാഹ് നമ്മളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ, ഇനിയൊരു വിഷമം അല്ലാഹ് തരാതിരിക്കട്ടെ. രണ്ടാമതൊരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും രോഗം തന്നെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടായിട്ട് അതോ അവിടെ ഒന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കടോ. എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ അടിമമാരൊക്കെ എവിടെ എടോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലടോ. ഒരു കുട്ടിനടുത്ത് വന്നതിൽ നിന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് റംല, നിങ്ങളൊരു മക്കളെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. അതല്ലേ ഒരു ഇങ്ങനൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനൊന്നും ആവരുത്. ഒരു അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ദ്വാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരാൾക്ക് വിഷമം നമ്മളൊരാളെ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരാൻ, രണ്ടാമത്തെ സ്വലാത്ത് റബ്ബ് നമുക്ക് രോഗമുള്ള തരാതിരിക്കട്ടെ, മൂന്നാമത്തെ സ്വലാത്ത് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പൊരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മദീന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. നാലാമതൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കട്ടെ. അഞ്ചാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫെബ്രുവരി 15-ാം തീയതി 6 വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ വാർഷികമാണ്. അതിന് വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ള തരട്ടെ. ആറാമതും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലും. യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് പേര് മജ്‌ലിസ് കാണും. ഒരു വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബിന്റെ ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓതി നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ ഖൈറിന്റെ കിതാബിന് ഞങ്ങൾ പേരെഴുതി വെക്കണമല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അന്നമാ അലൈനാ ബിൽ ഈമാൻ وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم وصل بلغ مثل ثواب ما كريناه وما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبولة ومرضية منا إلى حضرته سيدنا وشفيعنا وآخر أيدينا وثمرة فؤادنا مصطفى ومربنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مكاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹനെ 4600 കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളെ ചങ്കിലെ ചോരയായ കടലിന്റെ കണ്ഠമായ ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ഖൈറ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ വന്നവരെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ ആ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണമല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മരുമക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പേരമക്കളെ നന്നാക്കണല്ല അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ നന്നാക്കണല്ലോ. അവരെ കല്ലിനടിമയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവരെ പെണ്ണിനടിമയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവരെ കഞ്ചാവിനടിമയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവർ ലോട്ടറിക്ക് അടിമയാക്കില്ല അല്ലാഹ്. അവരെ ഫോണിന് അടിമയാക്കില്ല റബ്ബേ. മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബാധ്യതയാക്കില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വരുമ്പോ, ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് എന്താണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് എന്റെ വാപ്പാക്ക് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് തേങ്ങി ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ കൊടുക്കണല്ലോ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരികളെ കൊടുക്കണല്ലോ. അവർ നീ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. പ്രണയത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടുപോയവർക്ക് മോചനം നൽകണമല്ലോ. പെട്ടുപോയവർക്ക് മോചനം നൽകണമല്ലോ. പെട്ടുപോയവർക്ക് മോചനം നൽകണമല്ലോ. സമാധാനമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. എന്നും വിഷമങ്ങളാ, എന്നും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഭാര്യ പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ പറ്റൂല, ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭാര്യക്ക് പറ്റൂല. ഇന്ന് സങ്കടങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഐക്യമില്ലാത്ത കുടുംബമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങള് ഈ ദുആ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലോ അല്ലാഹ്. രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പെട്ട പലരും രോഗികളാണ്. തലയുടെ മൂർത്താവ് മുതൽ കാലിന്റെ പല്ല വരെ രോഗങ്ങളാണ്. ട്യൂമറുള്ളവരുണ്ട്, തലവേദന വന്നവരുണ്ട്, മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവരുണ്ട്, ചെന്നിക്കുത്ത് വന്നവരുണ്ട്, തലയിൽ മുഴയുള്ളവരുണ്ട്, കണ്ണിന്റെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കണ്ണിന് തിമിരം വന്നവരുണ്ട്, കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തവരുണ്ട്, കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ചെവി കേൾക്കാത്തവരുണ്ട്, ചെവി പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നവരുണ്ട്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തുമ്മലുള്ളവരുണ്ട്, അലർജി രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വായു ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, ട്യൂമറുള്ളവരുണ്ട്, സംസാരം നിലച്ചു പോയവരുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്, തൊണ്ടയിൽ മുഴയുള്ളവരുണ്ട്, ടോൺസസ് ഉള്ളവരുണ്ട്, തൈറോയ്ഡ് വന്നവരുണ്ട്, PCOD വന്നവരുണ്ട്, നെഞ്ചു വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്, അറ്റാക്ക് വന്നവരുണ്ട്, ശ്വാസമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, വാൽവ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, കിഡ്നിയിലെ കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, മറ്റു പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ആമാശയത്തിലെ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, വയറ്റിലെ പുണ്ണുള്ളവരുണ്ട്, ഗർഭാശയ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, ഗർഭപാത്രം താഴ്ന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, മലദ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് മുട്ടുവേദനിക്കുന്നവരുണ്ട്, യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവരുണ്ട്, ആമവാദമുള്ളവരുണ്ട്, രക്തവാദമുള്ളവരുണ്ട്, ചുടുവാദമുള്ളവരുണ്ട്, സൂറിയാലിന്റെ ചൊറിച്ചിലുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. വെള്ളപ്പാട് വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്.
ഇത്ര പേരാണ് വെള്ളപ്പാട് വന്നതിന്റെ ഊരില് കല്യാണം ശരിയാവാത്തവര് മാനസിക രോഗമുള്ളവരെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബേ. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, പ്രഷർ വന്നവരുണ്ട്, ഷുഗർ വന്നവരുണ്ട്, തൈറോയ്ഡ് വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, കാമിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അവയവങ്ങളെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കള് പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് പ്രവാസികളാണ്, ഞങ്ങളെ പേരമക്കള് പ്രവാസികളാണ് റബ്ബേ. അവരെ ജനാസ പെട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തില് ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരെ ജനാസ പെട്ടിയിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ ദുആ ഈ ആമീൻ ഇവിടെ ഓതിയതൊക്കെ റബ്ബേ അവിടുത്തെ ഖൈറിന്റെ കിതാബില് എഴുതി വെക്കണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹ്, ദാരിദ്ര്യം തരല്ല അല്ലാഹ്, പട്ടിണി കടത്തല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ കൊടുക്കണല്ലോ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരുകളെ കൊടുക്കണല്ല, പഠിച്ച ജോലി നൽകണല്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണേയല്ല, റാഹത്ത് നൽകണമല്ല, സിഹറുകാരന്റെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണല്ല, കണ്ണേറുകാരന്റെ കണ്ണേറിന്ന് കാക്കണല്ല. കല്യാണം ശരിയാവാത്ത ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണത്തുണകളെ നൽകണമല്ല, ഹൈറായ ഇണത്തുണകൾ നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തെറ്റി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരെ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണമല്ല. ഒരുപാട് പേര് തളർന്നു പോയവരുണ്ട്, എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ഒരു മൂലയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളെ കാഷ്ടവും ഞങ്ങളെ മൂത്രവും മറ്റൊരാളെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ഇന്നത്തെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല, ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണമല്ല. ഇനി മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു തങ്ങളെ മുമ്പിലും ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിലും ചെന്ന് ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങളും ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളെ ദുഃഖങ്ങളും ഞങ്ങളെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും രോഗങ്ങളും പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, ഇവിടെ വന്നവർക്ക് ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പേര് പ്രവാസികളാണ്, വിസിൽ പോയവർക്ക് വിസ നൽകണം അല്ലാഹ്, അക്കാമില്ലാത്തവർക്ക് അക്കാമ നൽകണം അല്ലാഹ്. ആഹുവേ മരിക്കുന്നത് വരെ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഒരു വക്താവായി ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല. റബ്ബനാ ളലംനാ അൻഫുസനാ വഇൻ ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വകീൽ വനിഅമൽ മൗലാ വനിഅമൻ നസീർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അദീം. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة يا أهل البدير يا الله. صلاة الله فضل بريا فضل فضل صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. നീറുന്ന നോവുണ്ടോ പീഡാമുറാതുണ്ടോ ഹാജത്തടങ്ങാനുണ്ടോ ഹബീബോര് ചൊല്ലൂ നീ സലവാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്. അതിനാൽ തീരാത്ത കഥനമുണ്ടോ മാറാത്ത രോഗമുണ്ടോ
എന്താ അവിടെ റംല? ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പണി? ഇവിടെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ ഈ ദുആ അല്ലാതെ വേറെ മരുന്നില്ല ട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വിനയത്തോടെ തങ്ങന്മാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടിലില്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ തങ്ങന്മാരുണ്ട്. ഈ ദുആ അല്ലാതെ വേറെ മരുന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല. സുലാമിൽ മുഅ്മിൻ, മുഅ്മിനിന്റെ ആയുധം ദുആയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ അവിടെ എന്തായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കുറച്ച് കിടന്നേ? എന്താ അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണേ? എന്താ അവിടെ? മലയാളം അറിയാം. ഒരു ബാംഗ്ലൂർക്കാരാണ്. മലയാളം നെഹി നെഹി കുറച്ചും കിടക്കേ. എന്താ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് കേട്ടോ. എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് സ്ഥലം മതിയാകുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബറക്കത്ത്. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മള് 92ഓളം കേട്ടോളി, വർത്താനം പറയല്ലോ, 92ഓളം പാവപ്പെട്ടവരും യതീമുകളും അഗതികളും അനാഥകളും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു. എത്ര? 92 മക്കൾ. ഒരു കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കാൻ പുറത്താക്കാനാണ്. 92 മക്കളെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു. 92 മക്കളെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സഹായിച്ചവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കണയിൽ 3.5 ലക്ഷം റുപ്യ വേണം. എത്ര? 3.5 ലക്ഷം. എത്ര കോടി റുപ്യ ഉണ്ടാവും? ഒന്ന്. രണ്ടാമത് 100 ചില്ലാനം യതീം മക്കളെ. ബാബു ബാബു എന്താണ് വർത്തമാനം പറയല്ലോ കേട്ടോ. താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് നിന്നോട്ടെ കേട്ടോ. നിങ്ങളെന്നെ വർത്തമാനം പറയല്ലോ കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നിട്ട് 100 ചില്ലാനം യതീം മക്കളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു. പൈത മക്കള് 6 മാസം, 1 മാസം, അല്ല 1 വയസ്സ്, 1.5 വയസ്സ്, 100 ചില്ലാനം. ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട യതീം മക്കൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ ബറക്കത്തോട് നമ്മളെ വിഷമം അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കള് 100 ചില്ലാനം. 1 മാസം 5000 രൂപ, 10,000 രൂപ വെച്ച് ഓരോ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3.5 ഏക്കർ സ്ഥലം പാവപ്പെട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്ഥലല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ പിഞ്ചു മക്കൾക്കൊണ്ട് സ്ഥലം, ആരാരുമില്ലാത്ത ഒരു ഗതിയില്ലാത്തവർക്ക്, വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് 4 സെന്റ് സ്ഥലം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ, ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തരികയാണ്. അത് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അപ്പോ 4 സെന്റ് സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പള്ളി നിർമ്മിച്ചു, ഒരുപാട് മദ്രസ നിർമ്മിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 17 വീട് ചെറിയ യതീം മക്കള്. എങ്ങനെ? ഭർത്താക്കന്മാർ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ, പെട്ടെന്ന് അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബത്തിന് 17 വീട് നിർമ്മിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അവിടെ കൈതപ്പൊയിലും ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരാള് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നൂറെ ഹബീബ് തങ്ങളാണ്, കുറെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് ഇന്ന് വരെ ഒരാളോട് ഞാൻ എന്തില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ചോദിച്ചാൽ വാരിക്കൂ. എന്താ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെ വിമർശിക്കണം? എന്താ എല്ലാരും പ്രശ്നം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഈ കൂട്ടത്തില് ഒരു വയറ് വെച്ചാൽ കിട്ടും ഇത്ര ആൾക്കാരെ? നിങ്ങൾ പറയും. ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കാൻ 1000കണക്കിന് ആളുകൾ. എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കുരു പൊട്ടാതൊക്കെ? എങ്ങനെ പൊട്ടാതൊക്കെ? എങ്ങനെ പോലെ ചികിത്സക്ക് തങ്ങളെ പെരിയിലെ ആള്, അത് 1000കണക്കിന്. ഒന്ന് ഉംറക്ക് പോകുകയാണെങ്കിലോ ഒരു 100-150 ആൾ. ഒരു സലാത്ത് വെച്ചാലോ, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സലാത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം കൊടക്കാട്. പൈസ ആണെങ്കിലോ വാരിക്കോടി തരിക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പക്ഷേ ഈ തരുന്നതൊക്കെ എത്തിയ മക്കൾക്കാ. എന്നോട് ആർക്കും സ്നേഹമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്
അടുത്ത മാസം അല്ല ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ 25 മക്കളെ കല്യാണം. എത്ര? അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എത്തിയ മക്കളും 25 കുട്ടികളെ. പതിക്ക് പൈസ സ്വർണം വരാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ എന്ത്, എനിക്ക് നിങ്ങള് കൊടക്കാട് സലാത്തിന് സ്ഥലമില്ല, സലാത്ത് ചൊല്ലാന് 2 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങിക്കണം. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏപ്രിലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അതിന് ഒരു കസാലക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വേണം. 1 ഏക്കർ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആക്കിയിരിക്കണം, 1 ഏക്കറും പാടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കസാലടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങണം. നമ്മൾ മരിച്ചാല് നമ്മൾ പള്ളിക്കാട്ടിൽ മറവ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ വന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതികൾ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് വരും. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ കവർ നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഏപ്രിൽ 30ന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കസാലടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊടക്കാട് വാങ്ങണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ തന്നവരുണ്ടാകാം, എന്നാൽ ഒരു തവണയും പാട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണം. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് എത്തിയമൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റാഹത്തും സന്തോഷം ഒരു സ്വർണ്ണാണ്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത്. ഇത് പടുത്ത 25 മക്കൾ അള്ളാഹു കമ്മല് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. എവിടുന്ന? അവിടുന്ന് അക്കരപ്പറമ്പ്. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത്. ഇവിടെ വന്നീനോ? പാപ്പം തരണേ മാറുന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അള്ളാഹു ഒരു ഫാത്തിഹ വന്നിട്ട് പുണ്യമോൾക്ക് ഇനിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ താത്താക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ വളരെ വിഷമത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നതാ. അപ്പൊ അൽഹംദുലില്ലാഹ് രോഗമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് സമ്മാനമായിട്ട് ഒരു എത്തിയ മക്കൾക്ക് ഒരു കമ്മല്, ഇവിടെ വന്ന് ക്യാൻസർ എത്തിയ മക്കൾ ഒരു കമ്മല് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനി ആ പുണ്യമോൾക്ക് ആ രോഗം അല്ലാഹു കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ സ്വർണ്ണാഭരണ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അമലായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു ഫാത്തിഹ ഇതായിരിക്കട്ടെ. അതിനുള്ളിൽ കയറുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മതി, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് ടോക്കൻ വേണ്ട. ഇതെന്താണ് ഉമ്മ പേരിടാനല്ലേ? ഇത് എത്ര കൊല്ലത്തിന് ശേഷം? 16 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നി. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു 16 കൊല്ലത്തിന് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടിയില്ലാതെ വിഷമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. 16 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ദീനും ദുനിയ പ്രസവത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു, കാരണം 16 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമല്ലേ കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 16 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി അല്ലാഹു ബർക്കത്ത്. പ്രസവ സുഖപ്രസവല്ലേനോ? സുഖപ്രസവ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ? പേരക്കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ തുടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. ഇവിടെ വന്നീന്നോ? മാഷാ അല്ലാഹ്. നീർച്ചല്ലേ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഇതെന്താണ്? മോതിരം പറയും. എന്തേത്? മാഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ കല്യാണം ഈ വയസ്സായ കാലത്ത് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും. കല്യാണം ശരിയായില്ല. എത്ര വയസ്സായി? 39. അല്ലാഹു 39 വയസ്സ് ഒരു പൊന്നുമോള്, ഒരു പെങ്ങള് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, കല്യാണം ശരിയാകാതെ കല്യാണം ശരിയായി മരിക്കുന്നത് വരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരൊറ്റ ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആരിക്കാം. അല്ലാഹു തന്നൊരു സമാധാന സന്തോഷം അല്ലാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക